जिन्ना मालक की जात नूं समझते हाँ, विचारते हाँ, किते ना किते साध संगत जी सानू रब्बी ज्ञान है, अध्यात्मिक ज्ञान है, रूहानीयत ज्ञान है, वो प्राप्त होंदा। संसार की हालत असी रोज देखते हाँ, सुनते हाँ, पर जीव दियां भावें असी रोज नितनेम करते हैं, बाणी जपते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, पर गुरमुख प्यारो मेरे भरावो मेरियो भैणों, जिन्ना तक असी गुरबाणी नूं विचारांगे नहीं, गुरबाणी नूं समझांगे नहीं, उतना चिर सानू जिहड़ा ज्ञान है, रब्बी ज्ञान है, समाजिक ज्ञान है, शरीरक ज्ञान है, ਉਹਦੀ प्राप्ति नहीं होनी। वो प्राप्ति करने वास्ते सानू एक लैके 18-10-20 तक 1400 अंग साडे जीवन विच साडी जिंदगी दे विच लागू होंदे ने कि तू कर्म की करना है। अज जीव अंध विश्वासां दे विच भटकिया फिरदा, बंदा रात नूं सोचदा की है ते दिन नूं की सोचदा, दुनिया नूं रात नूं मार के पैंदा ते दिने दुनिया जिउंदी फिरदी हुंदी है। सो साडे अंदर एक माड़ी हंगता आ गई, हंकार आ गया, ईगो आ गई, जिहदे करके साध संगत जी जिहड़ा जीवन है वो हमेशा असी बिरथा गवा रहे हैं। मालिक सारे जीवों का रखवाला साध संगत जी जीवन दे विच अपने चंगे कर्मां नूं, अपने चंगे शुभ कर्मां नूं लागू करना, ये मनुख दा, ये मानवता दा सब तो पहला फर्ज बनदा। गुरु नानक साहब महाराज जी ने आप जी ने सत्संग कीता सी, 4 उस तो बाद पातशाह महाराज जी ने जिहड़ा हरि ला के कृष्ण ला ने प्रश्न कीता सी सच्चे पातशाह नूं, सतगुरु जी साडा मोह किवें टुटे, किरपा करके सानू रब्बी ज्ञान बख्शिश करो। तदों सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने, महाराज गुरु अर्जन साहब महाराज जी, असी दुनिया दे मोह दे विच फसे होए आ, चढ़ाई करे नूं माता पिता बड़ा समा हो गया, साडा मोह नहीं टुटदा। सो सतगुरु महाराज जी कहण लगे, 2 श्लोक इस प्रथाएं महाराज ने बख्शिश कीते। कहंदे किथे रह जांदी है मां, किथे रह जांदा तेरा प्यो, ते किथे रह जांदे ने इस्त्री पुत्रां दे लाड़ प्यार। जदों बंदा इस दुनिया तो मर जांदा, चलिया जांदा, साध संगत जी वो मोह दे जिन्ने भी रिश्ते लाग ने, संबंधी ने, वो किथे चले जाते ने। एक मुहब्बत, एक जनून, जिहड़ा प्यार हुंदा, वो सारा कुछ खत्म हो जाता। महाराज फिर अगली पंक्ति दे विच फिर रब्बी ज्ञान करदे हन। पंच भरा मीत हित बंधव, कतंच मोह कंबियते। कतंच भरात मीत हित बंधव, कंच मोह कुटुंबिया ते। इथे कक्के नूं औंकड़, टैंके नूं टिप्पी ते बब्बे दे पैर दे विच अर्ध जईया ते गुलामा सतगुरु महाराज ने लिखिया।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਅਰਧ ਜਈਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਕਤੰਚ ਭਾਵ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹਿਤੂ ਤੇ ਸਰਬੰਧੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ। ਮਿੰਟਾਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ, ਪੜਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੂੜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੇਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤੰਚ ਚਪਲ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪੰ ਤਿਆਗੰ ਕ੍ਰੋਧ। ਇਥੇ ਰੂਪੰ ਤੇ ਜਮਕ ਦੇ ਵੀ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਕਤੰਚ ਚਪਲ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪੰ ਪੇਖੰਤੇ ਤਿਆਗੰ ਕ੍ਰੋਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਾਇਆ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਿੰਟਾਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੜ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿਆਗਣਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ, ਜੀਵ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ? ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਾਊ ਕੌਣ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਊ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਨਕ ਲਬਦਿਅੰਗ ਅਚੁਤ ਤਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰਹੰਤ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਨਕ ਲਬਦਿਅੰ ਅਚੁਤ ਤਨੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬੱਬਾ ਤੇ ਧੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਜਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਦੇ, ਕਈ ਪਾਠੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਹਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਈਆ ਅਰਧ ਜਈਆ ਤੇ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀਏ ਤੋ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰ ਲਾ ਕੇ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਤੇ ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਲਬ ਦੇ ਅੰਗ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਧ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇ ਕੋਈ ਤੋਤੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਤ ਨਾਮ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੰਤ ਸੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਸੰਤ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਸੰਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਾਪ ਨਰਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਾ ਨਾਮ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨੇ ਜਾਣ, ਰਹੰਤ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਸਿਮਰਨ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਨਾਨਕ ਲਭਦਿੰ ਅਚੁੱਤ ਤਨ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਗੜ ਅਟਲ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੋਂ, ਸੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਨੇਹੰ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਨੇਹੰ ਭਰਾਤ ਬਾਂਧਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਮਾਤ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਰੋਕਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਘਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਬਣੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰ, ਭਜਨ ਨੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਨੇਹੰ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੋਹ ਵੀ ਧਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇ, ਐਸੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੋ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਨੇਹੰ ਗ੍ਰਹਾਰਥ ਕਹਿ। ਗ੍ਰਹਿ ਅਰਥ ਕਹਿ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਾਰਥ ਕਹਿ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਮਕ ਲਾ ਕੇ ਡੈਰਾ। ਸਤਿਅੰ ਸੱਸਾ ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਜਈਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 27-28 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਈਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 22-23 ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ 27-28 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਈਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾਗਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਹੁਣ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਈਆ। ਇਹ ਐੜੇ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 25-25 ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ।
ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ, ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਧੂ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਧ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ? ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਨੇਹ ਸਤਿਅੰ ਸੁਖਿਅੰ ਵਸੀਵਨੈ, ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਥਿਅੰਤ ਦੇਹੰ ਖਿਣੰਤ ਬਲਨੰ ਵਰਦੰਤ ਜਰੂਆ ਹਿਤਯੰਤ ਮਾਇਆ। ਮਿਥਿਅੰਤ ਅਤੇ ਹਿਤਯੰਤ ਉਚਾਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਅੰਤ ਦੇਹੰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸਵੰਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ 10-10 ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜੰਨੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਆ, ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਗਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ, ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ। ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਲਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਤੇ ਢਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਲ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਹਿੱਤ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਜੋੜ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸਵੰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ। ਵਰਤੰਤ ਜਰੂਆ ਹਿਤਯੰਤ ਮਾਇਆ। ਹਿਤਯੰਤ ਭਾਵ ਅਤਿਅੰਤ, ਵਰਤੰਤ ਭਾਵ ਵਾਧਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤਾਮਸੀ ਵਰਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਅਤਿਅੰਤ ਆਸਾ ਆਤਿਆ ਪਵਨੰ ਗਨੰਤ ਸਵਾਸਾ ਪਯਾਨ ਧਰਮੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਐੜਾ ਤੱਤੇ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਜਈਆ, ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਤੱਤਾ। ਅਤਿਅੰਤ ਅਤਿਅੰਤ ਅਥਿਤਿਆ। ਅਥਿਤਿਆ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝ, ਅਥਿਤਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਅੰਤ ਆਸਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ, ਭੈਆਨ ਧਰਮੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਰਾਜ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੀਵ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸਾਂਝੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਲਦਾ। ਕੁਤੰਤ ਮੋਹ ਕੂਪ ਦੁਰਲਭਿਆ ਦੇਹੰ, ਤਤ ਆਸਰੰਗ ਨਾਨਕ। ਦੁਰਲਭਿਆ, ਦੁਰਲਭਿਆ ਤੇ ਆਸਰੰ ਉਚਾਰਨਾ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚਰਾਰਾ ਤੇ ਜਈਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਠਿਨਤਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤਤ ਸੁਣ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਮੋਹ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਵਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਵਾਇਰਸ, ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 19 ਕੋਵਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਜਵਾਨੂ ਫੈਲਦਾ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਬਚਣ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚੋ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਥ ਸਾਂਝੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੋ। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ, ਇਫ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਸਾਂਝੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਆ, ਕੀਪ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਵੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਾਲ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਗੋਪਾਲ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ ਆ, ਆਉਨੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਈ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੋ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਸਥਾ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਧਰ ਦੇ ਮਾਂ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਗੋ ਨੂੰ ਧਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਈਗੋ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਲਹੂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਬਲੱਡ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਬਲੱਡ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ ਬਲੱਡ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਵੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇੜੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਗੋਪਾਲ ਕਿਰਪਾ। हे ਭਾਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਚ ਕੋਟੰ ਰਚੰਤ ਤੋਯੰ ਲੇਪਨੰ ਰਗਤ ਚਰਮਣ। ਕਾਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚਾ,
ਕੋਟੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੋਇੰ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਜਈਏ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ, ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਐੜੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ। ਤੋਇੰ ਕਾਚ ਕੋਟੰ ਰਚੰਤ ਤੋਇੰ, ਲੇਪਨੰ ਰਕਤ ਚਰਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ, ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਰਕਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਲੇਪ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੰਦ ਦੀ ਪਟੋਲੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆਗਾ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਕਿਲਾ ਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਚਰਮਣੇ ਭਾਵ ਚੰਮ ਲੇਪਨ, ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਕੈਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾੜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਬੜੀ ਦੇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਵੰਤ ਦਵਾਰੰ ਪੀਤ ਰਹਤੰ, ਵਾਯ ਰੂਪੰ ਅਸਤੰਭਨ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨਵੰਤ, ਕਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਵੰ ਤਾ ਦਵਾਰੰ ਪੀਤ ਰਹਿਤੰ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਵੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਨਵੰਤ ਦਵਾਰੰ ਪੀਤ ਰਹਿਤੰ, ਨਵੰਤ ਭਾਵ ਨੌ, ਦਵਾਰੰ ਭਾਵ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਰੂਪੀ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ, ਨਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਖ, ਕੰਨ, ਗੋਬਤ ਮਲ, ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 9 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਸ ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਲਟਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ઋષਿ ਮੁਨੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਹ 9 ਹੀ ਪੜਦੇ, ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਏ ਰੂਪੰ ਅਸਥੰਭਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਉਸਰੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਜੂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਥੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਜੂ ਆ ਹਵਾ, ਉਹਦਾ ਥੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਸਪੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੋਲਕਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਜੂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਨਾਲ ਥੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮੰ ਨਹਿ ਸਮਰੰਤ, ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਣੰਤ ਅਸਤਰੰ। ਐਸੀ ਨਾਸਵੰਤ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਭਜਨ ਪਾਠ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਆ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡੌਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜਪਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਹੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਉਦਰੰਤ ਸਾਧ ਸਰਨਾ ਨਾਨਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰ, ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਠਿਨਤਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਇਆ ਉਧਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤ। ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਉਦਰੰਤ ਸਾਧ ਸਰਨ ਨਾਨਕ। ਉਦਰੰਤ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਧ ਸਰਨ ਨਾਨਕ। हे ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੁਰਲਭ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਰ 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 ਹਰੇ ਜਪੰਤ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਹਰ 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 ਹਰੇ ਜਪੰਤ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਕਰ, ਹਰ ਹਰ ਫਿਰ ਵਿਸਰਾਮ, ਹਰ ਹਰੇ ਜਪੰਤ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰੇ ਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਮੁਖ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਵੰਤ ਤੁਅੰਗ ਅਚੁੱਤ ਗੁਣ ਅਗਿਆਨ ਪੂਰਨੰਗ ਬਹਲੋ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸੋ ਭੰਤ ਤੋਯੰ ਗੁਣਗਯੰ। ਗੁਣਗਯੰ ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਗਯੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਠੰਤਰ ਪਾਠ ਗੁਣਗਯੰ ਨਾਣੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ 'ਚ ਕਈ ਨੰਨੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਹੇ ਅਗੜ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸੋਭਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਸੋਭ ਰਿਹਾ। ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੰਤ ਤੋਯੰ ਅਚਤ ਗੁਣਗਯੰ ਪੂਰਨੰ ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲਾ ਭਾਵ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਟਹਿਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
19 ਕੋਵਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਆ ਜੂਗੀ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 1720 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਆਈ, 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਵਾਇਰਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1820 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਛੇੜਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਬੇਅੰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਪੂਰਨੰ ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੰਭੀਰੰ ਊਚੈ ਸਰਵਗ ਅਪਾਰਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਰਬੱਗ ਅਪਾਰ ਉਤੇ ਅਧਿਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਤਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਤੀਤ ਰੂਪ ਉੱਚਾ, ਸਰਬ ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਸਰਬੱਗ ਵਪਾਰਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿਆ ਪ੍ਰਿਯੰਗ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਰਣੰ, ਅਨਾਥ ਨਾਥੇ ਨਾਨਕ ਸਰਣੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਜਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਮਿਲ ਹੋ ਕੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਿਰਗੀ ਪਖੰਤ ਬਦਕ ਪ੍ਰਹਾਰੇਣ, ਲਖਿਆ ਆਪਦ ਹੈ। ਲਖਿਆ ਮਿਰਗੀ ਪਖੰਤ ਬਦਕ ਪ੍ਰਹਾਰੇਣ, ਲਖਿਆ ਆਪਦ ਹੈ। ਆਪਦ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਪੋਲਾ ਉਚਾਰਨਾ। ਆਪਦ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਆਵਾਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਨੇ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸਾਂਝੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੰਨਿਓ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਹੋ ਜਸਿਆ ਰਖੇਣ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨਾ ਛੇਦਿਓ ਤੇ। ਜਸਿਆ ਅਤੇ ਛੇਦਿਆ ਤੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ ਹੈ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਮ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਵਾਹ ਜਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਹੋ ਦੱਸਿਆ ਰਖੇਣ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨਾ ਛੇਦ ਦਿਅਤੇ। ਛੇਦ ਦਿਅਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟ। ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਮ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਰਹੋ ਜਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤ ਕਰੀ, ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤ ਕਰੀ, ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਸੂਰਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਉਚ ਹੈ, ਨਹਿ ਸਮਰੰਤ ਮਰਨੰ ਕਦਾਚ ਹੈ। ਜੋ ਬੜੇ ਔਖੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕੱਚ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੂਗੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿਖੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਸ਼ਦ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੌਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖ ਤੇ। ਹੋਵੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਪ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ? ਹਾਥੀ ਦੇ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਥੀ, ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਸਨ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵੀ ਮੌਤ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ